ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, जदि कौनसी नारी बा पुरुष आपण को ऊपर से बड़ी राग अभिमान करिकरी आपण को सह कथबार्ता करबा बंद कर देचंती, आपण पाखु कॉल करूनंती किंबा मेसेज मध्य करूनंती, आपण नंबर को से ब्लॉक करके रखिचंती अथवा कौनसी व्यक्ति सह आपण से बड़ी संपर्कित होवा पे चाहूचंती, आपनकर कौनसी स्वार्थ मंगल कामना करबा उद्देश्य रे मात्र से सुजोग क्षेत्र सृष्टि होई पारु नाही, से व्यक्ति नारी बा पुरुषंक सह आपण प्रेम संपर्क किंबा अन्य कौनसी शाश्वत संपर्क रे बांधी होई पारुनंती, तेबे आज क्षुद्र भिडियो रे प्रदत्त वशीकरण तोटका क्रिएटिव करके देखंतु किबळी चमत्कार घटुची मते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। आपण जहाँ मध्य चाहूचंती से आपनकर ब्रेकअप समस्या पुनरुद्धार हो किंबा नूतन प्रेम संपर्क को साकार रूप देवा पई हो, समस्त क्षेत्र रे एही वशीकरण तोटका क्रियाटी माहिर होता है। आपण माने जेतेबेले जो व्यक्ति नारी बा पुरुष को आपनकर निज जीवन रे काम्य करिवे, से तत्काल ही आपन को प्राप्त होवा पई लागिवे। आपण मानकर यही वशीकरण क्रियाटी को व्यवहार करी जे केवल आपनकर व्यक्तिगत प्रेम संपर्क को सुदृढ़ करें ता नुहे, बरं जदि पारिवारिक स्नेह संपर्क भितर कौन फाट सृष्टि होता है, जेभली कि पितामाता संतान संबंधी भाई भाउज संबंधी यही जदि कौन स्नेह संपर्क रे बाधा प्राप्त होता है, परिवार मध्य आपनकर स्थिति नगण्य दुर्बल होता है, तेबे मध्य ये चमत्कार कार्य करिथाय। आपण मानकर पारिवारिक स्नेह संपर्क को आपण पाखक फेरे आनी थाए। एथिसह जदि आपण माने एही वशीकरण तोटका क्रियाटी को आपनकर वृत्तिगत क्षेत्र में प्रयोग करती तो कर्मचारी महल में आप समस्त दृष्टि आकर्षण करेंगे एवं जदि उपरिस्थ ऑफिसर बा बॉस को निज हाथ मुठा को आने चाहती ताहा मध्य अत्यंत चमत्कार ढंग से संभव हो पार। आपण मैंने भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। यार जो सामान्य सरल ज्ञान जहाँ कि प्रथम बुझीनेला अत्यंत सफलता सह संपादन करी होता है। जेकोसी नारी बा पुरुष यह सहज संपादन करि कौन से जटिल कार्य नहीं, केवल बुझी जीवार अच्छी किभली यही वशीकरण तोटका क्रियाटी को आपण माने सफलता सह संपादन करी जेकोसी व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर आपण खूब निकटवर्ती होई परिबे एवं सेमानक ठारू आपनकर समस्त स्वार्थ को हासिल करि परिबे। तेबे शक्तिशाली वशीकरण तोटका क्रियाटी को आपण मानक आगे उपस्थापन करबा पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपनक रुचि रहउची, तेबे चैनल कड़े थिवा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबल कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवा रे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदो देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तेबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा ई सहज सरल शक्तिशाली वशीकरण तोटका क्रिया जाकु कि जेकोसी नारी बा पुरुष सहज रे संपादन करिकरी जेकोसी व्यक्ति रे से निकटवर्ती होई परिबो, जद्वारा कि समस्त निजर मंगल कामना साधित होई परिबो। आपण माने एही वशीकरण तोटका क्रियाटी को जेकोसी बुधवार हो, गुरुवार हो किंबा शुक्रवार हो संपादन करने चेष्टा करेंगे। जेकोसी गोटे बार हेले चलिबो, तेबे बुधवार हो किंबा गुरुवार हो किंबा शुक्रवार हो जेबे मध्य आपण माने एई क्रियाटी को संपादन करने चाहिए, से दिन प्रत्युषरु आपण माने स्नान शौच होइकरी तुलसी मातांकर वंदापना करेंगे। आपनकर तुलसी गछ चौरा मूले रे आपण जलार्पण करिकरी सेठारे एक घी दीप को जलैकरी आपण सेठी वंदापना करेंगे। वंदापना करि सारिकरी एक तुलसी पत्र तुलसी गछरु आपण माने से छिंडेकरी से गोटी को पाखे रखिबे एवं से दिन सारा आपण से बोलटिके निष्ठावान होइके रहिथिबे, अर्थात काहा सह कलहरे रत होबे नै, से दिनटी आपण मिछ कथा काहा आगे कहिबे नै किंबा तामसिक प्रवृत्ति रु दूरे रहिबे, पियाज रसुण को सेवन करिबे नै। ए भली निष्ठावान होइकरी आपण जल्दी से दिन नैष्ठिकतार सह क्रियाटी को संपादन करिया पे चेष्टा करंती तो यार फल चमत्कार भाव से दिन ही संगठित हम। से व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर मनरे एभली आपण शून्य स्थान खाली हम, जद्वारा कि से आपण को छाड़ी रही पारे ना। से आपनकर ब्रेकअप समस्या होता किंबा नूतन प्रेम संपर्क गठन दिगरे होता से व्यक्ति आपण पाखक आसापी बाध्य हम। तेबे आपण माने एही भली एक तुलसी पत्र को सकाळ बेला तुलसी को वंदापना करी रखि सारा पर से दिन राति रे ही आपनकर ए प्रयोग हम। तेबे मन रखिथिबे आपण जो बारटी को चयन कले बुधवार गुरुवार किंबा शुक्रवार ता आपनकर शुक्ल पक्ष होइतिबा दरकार, अर्थात आकाश रे आपनकर चांद टिके टिके आसुवा दरकार। पूर्णिमा तिथि हेले तो आउरी भल हबो। तेबे जदि पूर्णिमा तिथि अंक आपण अपेक्षा करि पारु नाहंती, तेबे जेकोसी शुक्ल पक्ष रे चांद आस्ते आस्ते बढ़िकरी पूर्णिमा आड़ को जाउथिबो,
ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆକାଶରେ ଥିବେ ସେ ଖଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାଟିର ଶକ୍ତି 4 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହିଁ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯିଏକି ମନ ସହ ମନକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲାବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସେଭଳି ସୁଦୃଢ଼ତା ସହ ରହେ ସେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାଏ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଳୟକୁ ନେଇକରି ଗଭୀର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପତ୍ରଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ରାତ୍ର 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ରେଡ୍ ମାର୍କର ପେନ୍ କିମ୍ବା ଲାଲ ପେନ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏକ ଆସନ ପକେଇକି ବସନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆସି ଏ କର୍ମଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଓହ୍ଲେଇକରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି କ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସଟିକୁ ପିନ୍ଧିବେ ସେ ଡ୍ରେସଟିକୁ ଦିନ ବେଳା ହିଁ ସଫା କରିଦେଇ ରଖିଦେଇଥିବେ, କାରଣ ସେଇ ଡ୍ରେସରେ ହିଁ କାମ ଅଛି। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପୂଜା ଘରେ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ଧରିକି ଯାହାକୁ ସକାଳ ବେଳା ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିକିରି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ଧରିକି ତା ଉପରେ ରେଡ୍ ମାର୍କର ପେନ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଡାକ ନାମଟିକୁ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠାରେ ରଖିକିରି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 828 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 828 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ତେବେ 108 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତେବେ 828 ଥର ଏହାର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜପନ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଶକ୍ତି ବହୁ ଗୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ହାତରେ ମୁଠେଇକିରି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 11 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିକିରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେଇଠି 828 ଥର ହଉ କିମ୍ବା 108 ଥର ହଉ ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଜପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତୁଳସୀର ମାଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀର ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଗ, ବିରି, ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗଣନକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଯେଭଳି କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିକିରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜପନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର 108 ଥର ହଉ କିମ୍ବା 828 ଥର ହଉ ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାର ଜପନ କ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇସାରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କଲେ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀକାଲି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ସେହି ଡ୍ରେସର ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀମାନେ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ ପର୍ସ ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁ ପର୍ସଟିକୁ କାଲି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ରାତ୍ରରେ ଚୁପଚାପ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକିରି ସେହି ଡ୍ରେସଟିକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ଅଛି କିମ୍ବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଥରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯାଏସ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଦୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଥରେ କଲ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି କଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଯଦି ଫଟୋ କପିଟି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ କପିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ସହ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଥରେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ତୋଟକା କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟି ସଫଳ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକରି ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର ମୂଳରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ଅଛି। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମମୟ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଭଳି କି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା କ୍ରିୟାର କେହି ନା କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଗଭୀର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 108 ଥର କିମ୍ବା 828 ଥର ସେଇଠି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନାମ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅମୁକ ବଶ୍ୟମ୍। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅମୁକ ବଶ୍ୟମ୍। ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପରିସରରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।